Good afternoon, my dear student friends. In the previous video, already we discussed about while performing the CIE activity during this semester, we required some open access software that already be installed with, through the Google's. And the name of that software is Google Earth Pro. You know that in the classroom theory session, as well as already on Google Classroom, I have shared one document regarding the CIA activity number first, and also explain in the classroom regarding examination scheme of this particular subject. So this particular subject, which are having 100 marks, which is bifurcated into three categories, that is first CIE, then second mid-semester exam, and last one end semester exam. CI is continuous internal evaluations. So which are having for the 20 marks. सर म्हणजेच थोडक्यात जे 100 मार्क आहे ह्या टोटल सब्जेक्ट साठी थेरीसाठी हे तीन विभागामध्ये प्रभागामध्ये डिव्हाइड केलेले आहेत. तर त्यापैकी सी ॲक्टिव्हिटीसाठी 20 मार्क्स, मिड सेमेस्टरसाठी 20 मार्क आणि एंड सेमेस्टर एक्झामसाठी 60 मार्क्स, पूर्ण मिळून 100 मार्क्स. तर आपण आज या ठिकाणी CIE ॲक्टिव्हिटी नंबर 1 बद्दल बोलणार आहोत. तर CIE ॲक्टिव्हिटी नंबर 1 is as integrated activity of compass, plane table and the leveling survey, and that we are going to be perform complete by Google Earth Pro software. Already I told this about this software, how to install in your computer system. So this activity particularly map with two units. The first unit is compass and the plane table survey, and second unit is leveling and the contourings. In the compass and plane table survey, theoretically we learn about what is compass survey related it, all the topic we already learned. Then plane table survey related all topic we already learned. Regarding these two topics or two units, we perform a practical sessions also by the particular instrument or concern instrument. For example, we perform compass survey by the compass instrument, prismatic compass instrument, and we get the some observation like forebearing and the back bearing. Also, we perform the plane table surveying by adapting two methods. One is radiation method and the second is the interaction method. So you know that the principle of plane table survey is very simple. That is simultaneously plot or map, simultaneously making the map or a plot, as well as simultaneously measure the distances of the plot by the two methods. In the labeling, we in it we already discussed about whatever method or whatever topic which is involved in particular labeling work as well as contouring works. So this first activity, that is objective, it is simple to applying the surveying techniques to prepare the topographic map of a given area by Google Earth Pro. ह्या पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला 3 टास्क कंप्लीट करायचे आहे. पहिला टास्क असणार आहे कंपास सर्वेचा, दुसरा टास्क असणार आहे प्लेन टेबल सर्वेचा आणि तिसरा टास्क असणार आहे लेवलिंग सर्वेचा. तर पहिल्या टास्क बद्दल आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. तर मोस्टली यामध्ये कुठलंच ग्रुप इन्स्ट्रक्शन दिलेलं नसेल, इथे इंडिव्हिज्युअली तुम्हाला सर्व गोष्टी करायच्या आहे. आता परफॉर्म कंपास सर्वे करत असताना आपण फील्डवर बघितलं की प्रॅक्टिकल सेशनमध्ये बघितले की एक पर्टिक्युलर कंपासचं इन्स्ट्रुमेंट घेऊन फील्डवर एक पॉलिगॉन टाइप्स आपण एक क्लोज टॅबवर सिलेक्ट केला होता आणि त्यानंतर प्रत्येक त्या पॉलिगॉनच्या प्रत्येक साईडला आपण फोर बिअरिंग अँड द बॅक बिअरिंगचं ऑब्झर्वेशन्स घेतले. जे काही ऑब्झर्वेशन मिळाले होते आपण ते पर्टिक्युलर फील्डबुक पेजमध्ये आपण ते नोट डाऊन केले आणि त्याच्या थ्रू फोर बेरिंग बॅक बेरिंगद्वारे आपण क्लोज डायव्हर्स कसा प्लॉट करायचा, तदनंतर इन्क्लुडेड अँगल म्हणजेच इंटेरियर अँगल कसा फाइंड करायचा, इंटेरियर अँगलचा एक चेक असतो त्याच्याद्वारे जो करेक्टेड नसेल, जर एरर असेल तर एरर कसा ओव्हरकम करायचा, तदनंतर फोर बेरिंग बॅक बेरिंग आणि हाऊ टू करेक्ट फोर बेरिंग अँड बॅक बेरिंग
हा बराचसा पार्ट आपण त्याच्यात प्रॅक्टिकल सेशनमध्ये कव्हर केला होता. CI ऍक्टिव्हिटीद्वारे आपण हे सर्व हेच करणार आहोत, परंतु यामध्ये आपण कुठल्याच प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट न वापरता, फील्डवर न जाता, जे काही फोर बेरिंग आणि बॅक बेरिंगचं ऑब्झर्वेशन आपल्याला रिक्वायर्ड आहे ते आपण सर्व गुगल अर्थफ्लो या सॉफ्टवेअर थ्रू घेणार आहोत. यामध्ये मोस्टली आपण एक एरिया सिलेक्ट करणार आहोत, तो पॉलिगॉनल एरिया असेल, म्हणजेच एक पेंटागॉन असेल किंवा हेक्झागॉन असेल. फील्डवर आपण पेंटागॉन घेतला होताच, म्हणजे ज्या क्लोज टायवरच्या 5 स्टेशन्स, 5 अँगल आणि 5 साइड्स असेल त्याला मोस्टली आपण त्या पॉलिगॉनला पेंटागॉन म्हणतो. असं आपण पॉलिगॉन गुगल अर्थवर ड्रॉ करणार आहोत. तदनंतर रुलर टूल्सद्वारे प्रत्येक लाईनचं फोर बेरिंग आणि बॅक बेरिंग फाइंड करणार आहोत. तदनंतर फोर बेरिंग आणि बॅक बेरिंग हे पर्टिक्युलर फॉर्मॅटमध्येच, म्हणजे टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये नोट करून नंतर आपण मॅन्युअली त्याचं इन्क्लुडेड अँगल, करेक्टेड इन्क्लुडेड अँगल, फोर बेरिंग, करेक्टेड फोर बेरिंग हा पार्ट आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. हा पूर्ण पार्ट झाल्यानंतर सबमिशन जो असेल ते आपण गुगल फॉर्मवर किंवा गुगल क्लासरूमवर एक टॅबद्वारे तुम्हाला सबमिट करायचं आहे इन फॉर्म ऑफ PDF. तर या पर्टिक्युलर टास्कसाठी आपल्याला जे रिक्वायर्ड आहे ते प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं. गुगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केल्यानंतर असा इकडे सिम्बॉल तुमच्या डेस्कटॉपला दिसेल. डेस्कटॉपवर सिम्बॉल दिसल्यानंतर जस्ट क्लिक ऑन इट. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर असा त्याचा प्रीफेस ओपन होईल आणि जो काही तुम्हाला कोणत्याही सिटी किंवा कुठला एरिया पाहिजे असेल, तुम्ही इथे लेफ्ट साईडला सर्च बारमध्ये जाऊन किंवा सर्च टॅबमध्ये जाऊन तो एरिया पर्टिक्युलरली ग्लोबली तुम्हाला तो आयडेंटिफाईड किंवा ते लोकेशन ॲक्सेस होऊ शकतं. त्या अनुषंगाने मी या ठिकाणी चांदवड सिटीचं लोकेशन ॲक्सेस केलेलं आहे. सो तुम्ही बघू शकता, ही आहे चांदवड सिटी. तर या चांदवड सिटीमध्ये मी आपल्या कॉलेजचं लोकेशन फाइंड करत आहे आणि हे आपलं इंजिनिअरिंग कॉलेज. या इंजिनिअरिंग कॉलेज आपण इथे मी झूम आणि झूम इन आणि झूम आउट स्क्रॉल अप अँड डाऊन करून यूज करू शकतो, जो माऊसचा आहे. आणि हा आहे ओपन पेज जो अवेलेबल आहे आपल्या इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि फार्मसी कॉलेज समोर. आता मी येथे सिंपल एक पेंटागॉन ड्रॉ करणार आहोत. इथे वरती आहे टूल्स बार. या टूल्स बार मध्ये हा जी 3rd नंबरचे ऍड पॉलिगॉन नावाचा जो काही टूल्स आहे तो यूज करू शकतो. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर अशी विंडो ओपन होईल. तिथे तुम्ही कंपॉस सर्वे म्हणून टाईप करून त्याला थोडंसं साईडला स्क्रोल डाऊन करून घेऊ शकता आणि इथे मी तो पेंटागॉन ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करतो. जेव्हाही माझं ड्रॉइंग होतंय तेव्हा फुल्ली शेडेड होतंय, म्हणून मी स्टाईलमध्ये जाऊन याला आउटलाईन सिलेक्ट केलं का हा पूर्ण ओपन टू दिसणार आहे, शेडेड दिसणार नाही. आणि जे साईडची विड्थ आहे, म्हणजे साईडची जी काही थिकनेस आहे साईड लाईनची, मी ती वाढवून घेतोय. तुम्ही ती तुमच्या मर्जीप्रमाणे घेऊ शकता. आता या ठिकाणी आपला जो काय पेंटागॉन बनवायचा होता, ड्रॉ करायचा होता, तो आपण इथे सिलेक्ट केलेला आहे. पण आता आपल्याला बेरिंग घ्यायचे. जेव्हाही मी ती काय टूल बार यूज केला आणि तिला नाव दिलं इथे, त्याची एक टॅब फोल्डर तयार झालं, सब फोल्डर. आणि ऑटोमॅटिकली जेही काम करू ते याच्यात सेव्ह होत चालेल. ओके. आता मोस्टली आपल्याला घ्यायचंय फोर बेरिंग अँड द बॅक बेरिंग. ही जे आपण प्रॅक्टिकल चालू असताना सिस्टमॅटिक कंपास थ्रू आपण घेतलेलं होतं. आता फोर बेरिंग आणि बॅक बेरिंग घेताना तुम्ही ह्या पेंटॅगॉनच्या प्रत्येक स्टेशन अजूम करू शकता, जसं की A, B, C, D आणि E. ओके. सो तुम्ही इथे अजून करतो, ह्या पेंटॅगॉनची ह्या AB लाईन आणि ह्या AB लाईनची मला फोर बेरिंग घ्यायची. फोर बेरिंग शिकत असताना फोर बेरिंगची डेफिनेशन शिकलो आपण की प्रोग्रेसिव्ह स्टेशनचं ऑब्झर्वेशन बाय द प्रिझमॅटिक कंपास, इट मीन्स इट्स फोर बेरिंग. आता याची आपण या पर्टिक्युलर पेंटागॉन मध्ये AB लाईनची फोर बेरिंग घेणार बाय युझिंग द रुलर टूल्स. ओके, बाय युझिंग द रुलर टूल्स. तर बघा इथे एक कर्सर टाइप्स ऑफ रेक्टँगुलर तयार झाला. Properly you can zoom in and click very correctly the station point and another station point. Once you click this A to B, here are showing heading
Heading means it shows its directions, and that we consider here A to B direction, that is 72.38 degree. Now you know that whenever we conducted or performed the practical of prismatic compass survey, at that time, so the unit of that particular bearing was degree, minute, and second. So this is in degree, but it is in a decimal form, so that you can convert it into the minute, degree, minute, and second format. So here are open access software, that is calculator soap.com. You can just googling it, or on the Google tab write down this, convert decimal degree to the degree, minute, and second. Then they will open such type of a software or website, which here just put the value of that bearing that we already noted. It was about 72 degree 38 decimal degree. Then calculate it, we get it exact in unit of degree, minute, and second, that is 72 degree 22 minute and 48 सेकंद. ही जी काय 72 डिग्री 20 मिनिट 48 सेकंद झालेलं आहे, की आपण समजूया की A to B ची ही बेरिंग आहे. आणि तुम्ही एक पर्टिक्युलर टेबल बनवून ही रिडिंग पर्टिक्युलर, जसं टेबलमध्ये बघितलं आपण, पहिला कॉलम होता लाईन, दुसरा कॉलम होता बेरिंग, तिसरा कॉलम होता बॅक बेरिंग, आणि शेवटचा कॉलम होता रिमार्क किंवा डिफरन्सेसचा. त्या फॉर्मॅटमध्ये ह्या पर्टिक्युलर लाईनची तुम्ही बेरिंग लाईन ऑफ ए बी म्हणून सेव्ह करू शकता, की जी आहे 72 डिग्री 22 मिनिट आणि 48 सेकंद. हे झाल्यानंतर अजून केली बेरिंग. आता तुम्हाला माहिती आहे बॅक बेरिंग म्हणजे काय, पर्टिक्युलर सेम लाईनचं प्रोग्रेसिव्ह स्टेशन, प्रिव्हियस स्टेशनची जर बेरिंग घेतली त्या पर्टिक्युलर लाईनची, म्हणजे बी वरनं ए ची जर रिडिंग घेतली त्याला म्हणतात बॅक बेरिंग. म्हणून एकदा इथे मी पुन्हा एकदा सिलेक्ट टूल बार घेतला रुलरचा, तो पहिल्यांदा क्लिअर केला आणि प्रॉपर प्लेस सिलेक्ट केलं, बी स्टेशन टू द ए स्टेशन. आणि इथे रिडिंग शो करतंय डेसिमल डिग्री फॉर्मॅटमध्ये 252 डिग्री 0.89 डिग्री. पुन्हा एकदा इट हॅव टू कन्वर्ट इनटू degree, minute, and second format. So you can write here 252.89 degree, and then it can calculated by this open access website. It are working. So पर्टिक्युलर तुम्ही लक्षात ठेवा की जेव्हा बॅक बेरिंग घेतली ती डेसिमल फॉर्मॅटमध्ये असेल, ती डेसिमल फॉर्मॅटची जी काही बॅक बेरिंग असेल ती आपल्याला कन्वर्ट करायची आहे डिग्री, मिनिट. सॉरी, मध्येच इंटरप्ट झालेलं होतं. तर आपण समजून घेऊया की पहिल्यांदा मी याला ए स्टेशन अजून केलं होतं, याला बी स्टेशन अजून केलं, तर यावरनं बी ची रिडिंग ॲज अ हेडिंग फॉर्मॅटमध्ये भेटली होती आपल्याला 72.38 डिग्री. हे डेसिमल फॉर्मॅटमध्ये होती. आपण याला डिग्री, मिनिट आणि सेकंडच्या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट केलं, याला बेरिंग ऑफ लाईन ए बी म्हटलं होतं. सेम प्रोसेसने मी बी टू ए ऑब्झर्वेशन घेतलं, ते हेडिंग फॉर्मॅटमध्ये डेसिमल डिग्री फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला भेटले 252.89 डिग्री. तिला मी कन्वर्ट केलं डिग्री, मिनिट आणि सेकंडचा फॉर्मॅट तिला अझ्युम केलं की इट इज अ बॅक बेरिंग ऑफ ए बी लाईन. Likewise, you can measure the all lines bearing, back bearing. It means that BCC bearing, B1C ची reading फॉर्मॅट बेरिंग दिसेल, सी वरने बी ची जर घेतली तर ती बॅक बेरिंग. तर पूर्ण प्रॅक्टिकल जसं केलं या स्वरूपात तुम्ही हे असं ऑब्झर्वेशन घेतलं तर तुम्हाला प्रत्येक लाईनची बेरिंग आणि बॅक बेरिंग भेटल. त्या टॅब्युलर फॉर्ममध्ये प्रत्येक लाईनची ऑब्झर्वेशन बेरिंग मांडली, बॅक बेरिंग मांडली, तर ॲज व्हिज्युअल जे आपण क्लासरूममध्ये किंवा आपण प्रॅक्टिकल सेशनमध्ये ऑब्झर्वेशन घेताना जे कॅल्क्युलेशन्स करतो, जसे की स्टेप नंबर 1 मध्ये तुम्हाला ड्रॉ दी स्केच विथ रिस्पेक्ट टू बेरिंग आणि बॅक बेरिंग, तो ड्रॉ करायचा आहे. स्केच दुसऱ्या स्टेपमध्ये तुम्हाला इन्क्लुडेड अँगल फाइंड करायचा आहे. पूर्ण इन्क्लुडेड फाइंड केल्यानंतर समेशन ऑफ ऑल इन्क्लुडेड अँगल शुड बी इक्वल टू ॲज पर दिस पेंटागॉन, इट शुड बी इक्वल टू
बाय द फॉर्म्युला 2n-4 इंटू 90, म्हणजे समेशन ऑफ ऑल इन्क्लुडेड अँगल शुड बी इक्वल टू 540. 540 जर नाही आली तर त्याच्यामध्ये कमी किंवा जास्त असतो एरर, आणि तो एरर कसा ओव्हरकम करायचा आपण थेरी सेशनमध्ये ॲज वेल एज प्रॅक्टिकल सेशनमध्ये शिकलेलो आहेत. त्याच्यानंतर तो आलेला प्रत्येक अँगलमध्ये जो एरर कव्हर करून करेक्टेड इन्क्लुडेड आणि करेक्टेड इन्क्लूड अँगल आपण फाईंड करतो. तसंच बेरिंगचंही करू शकतो आपण. बेरिंगमध्ये करेक्टेड बेरिंग ही फाईंड करायची आहे तुम्हाला. आता हे सर्व झाल्यानंतर या लेफ्ट साईडला तुम्हाला इथे कंपोज सर्व्हरचा एक टॅब तयार झाली. ही पूर्ण फाईल सेव्ह प्लेसेस, सेव्ह फाईल म्हणून सेव्ह करून ठेवायची. इथे मी नाव देतो कंपोज सर्व्ह 1-2, आणि हिचा जो फॉर्मॅट असेल हा KMZ फॉर्मॅट असेल. जेव्हाही की तुम्ही या पर्टिक्युलर सी ऍक्टिव्हिटी नंबर बद्दल रिपोर्ट सबमिट करणार आहात त्यावेळेस तुम्हाला ही KMZ फाईल प्रत्येक टास्कची सबमिट करायचं आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणून मी ही फाईल डेस्कटॉपवर सेव्ह करून घेतलेली आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला जो सर्वेचा पार्ट आहे या ठिकाणी फिनिश होतो. एकदा का आपल्याला हे भेटलं त्याच्यानंतर तुम्हाला सबमिशन ऑफ दिस ऍक्टिव्हिटी, टास्क ऍक्टिव्हिटी नंबर 1 टास्क फर्स्ट साठी तुम्हाला सबमिट करायचं आहे की स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेंटागॉन, sorry, screenshot of this pentagon and KMZ files. त्याच्यानंतर स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे, एक पर्टिक्युलर वर्ड फाईल तयार करा. त्याच्यावरती तुम्हाला मी क्लासरूममध्ये असं डिटेल सांगेलच कसं फॉर्मॅट असेल तो रिपोर्ट सबमिट करायचा. त्याच्यानंतर एक टेबल बनवायचा. टेबलमध्ये जे काही तुम्ही ऑब्झर्वेशन ते मांडायचं, आणि ॲज युजल जे आपण क्लासरूममध्ये न्यूमेरिकल सॉल्व केले किंवा जे आपण प्रॅक्टिकल सेशनमध्ये जे काही ऑब्झर्वेशन असेल त्याचं म्हणून जे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे ते पूर्ण आपल्याला इथे करायचे आहे. ते झाल्यानंतर पहिला पार्ट, दुसरा पार्ट, तिसरा पार्ट झाल्यानंतर ह्या पर्टिक्युलर टास्क ऍक्टिव्हिटी बद्दल, ह्या कंपल्सरी ऍक्टिव्हिटी तुम्ही गुगल अर्थ प्रोवरनं केली त्याच्याबद्दल 2 ते 3 लाईन तुम्ही त्याचं शॉर्ट रिफ्लेक्शन लिहायचं आहे. तेव्हा ही 1 ते 2 पेजेसमध्ये हा ऍक्टिव्हिटी एक पार्ट मधला हा टास्क पूर्ण होईल. आणि मी जे काही गुगल फॉर्म किंवा गुगल क्लासरूमवर एक लिंक शेअर करेल तेथे तुम्हाला या तिघही टास्कचा एक रिपोर्ट तयार करून, आणि ह्या तिघही टास्कसाठी जी KMZ फाईल तयार होईल, या तिघही KMZ फाईल त्याला रिनेम करून, जसं की कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे आणि लेवलिंग सर्वे, या तिघही अपलोड करायचे. कारण जेव्हा मी इव्हॅल्युएशन्स करणार आहे तुमचे इव्हॅल्युएशन रुब्रिक्स हे अशा प्रकारे असणार आहेत. सो अंडरस्टँडिंग ऑब्जेक्टिव्ह अँड साईट सिलेक्शन, एक्सलंट, गुड, सॅटिस्फॅक्टरी आणि पुअर, प्रत्येक जो क्रायटेरिया हा 5 मार्कासाठी ठेवलेला आहे, आणि 6 क्रायटेरिया ठेवले आहे. टोटल आहे 30 मार्कासाठी. आणि 30 मार्कासाठी हा प्रत्येक एक्सलंट कधी असेल, गुड कधी असेल, सॅटिस्फॅक्टरी कसं असेल आणि पुअर कसं असेल याच्यानुसार मी त्याच्यात तुम्हाला मार्किंग देणार आहे. त्या अनुषंगाने ती KMZ जी फाईल आहे ती फाईल अत्यंत गरजेची आहे. तिच्या बेसिसवर तुमचा रिपोर्ट इव्हॅल्युएशन होईल याची सर्वांनी खातरजमी करून लक्षात ठेवावे. Hope you all are understood very well through this video for performing CI activity task number 1. Thank you. Thank you very much for attending this session.